அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 10வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மாவினுடைய 10 விதமான சிருஷ்டிகளை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ இந்த 11வது அத்தியாயத்தில் காலத்தினுடைய சுரூபத்தையும் அதனுடைய சூஷ்ம ஸ்தூல பேதங்களையும் பற்றி பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகாதசோऽध्यायः. मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहाने अविशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान् अनुर्ध्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्मि अवगतः खमेवानुपतन्नघात् त्रसरेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सत्रिडिः स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविधुः काष्ठां लघुता दश पञ्च च लघूनि वै समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तप्रहरः षड्याम सप्तवानृणां द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैकृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानाम् अहनि उभे पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लकृष्णश्च मानद तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तद् अहर्निशं दौतावृतुषडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनी प्राहुः वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नॄणां परमायुर्निरूपितं ग्रहक्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यस्सृज्य शक्तिं वृतोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं कृदुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पञ्चकाय विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणाम् आयुः परम् इदं स्मृतं रेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यै 12 सावधानं निरूपितं 4 3 2 चैकं कृदादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालशतसंख्ययोः तमेवाहुर्युहं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते
धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते सम् अनुवर्तते स एवान्येषु अधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक् निशावसानारब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनोन्भुञ्जंश्चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवः तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपते सुरेशाश्चानुये च ताने एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्तैलोक्यवर्तनः तिर्यङ्नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिप्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवद्युदितपौरुषः तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमेवान्वपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्घर्षणाग्निना यान्द्यूष्मणामहर्लोकात् जनं वृक्वादयोर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः अल्पान्तैधितसिन्धवः प्लावयन्ती उत्कटाटोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विदैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितं निवास्यापि परमायुर्वयःशतम् यदर्धम् आयुषस्तस्य परार्धम् अभिधीयते पूर्वपरार्धो अपक्रान्तो ह्यपरोध्य प्रवर्तते पूर्वस्याधौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान् अभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पो भूत् यं पाद्मम् अभिसक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासिच्छूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्ताख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्य अनन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमान्वादिः द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैः विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50 कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. காலத்தினால் தூண்டப்பட்ட வஸ்துக்களினுடைய உற்பத்தியை பற்றி பார்த்தோம். இப்போது அந்த காலத்தினுடைய சொரூபத்தையும் அதனுடைய சூஷ்ம ஸ்தூல பேதங்களையும் பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல உற்பத்தியான வஸ்துக்களுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகளை பற்றி பார்க்கலாம். காலத்தின் சொரூபத்தை தானே இப்போ பார்க்கணும். வஸ்துக்களினுடைய மேன்மை தாழ்மை அதை பற்றி இப்போ எதுக்கு பார்க்கணும்? ஏன்னா காலம் சொல்கிறது பரமாணு முதல் சம்வத்சரம் வரை உள்ள சூஷ்ம ஸ்தூல ரூபங்களை உடைய சூரியனுடைய கதியை வச்சுத்தான் அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டிருக்கு. சூரியன் ஒரு பரமாணுனுடைய அளவு, பரமாணுன்னு சொல்கிறது ஒரு அளவு, ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு. அந்த இடத்த, அந்த தேசத்தை கடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய நேரம்தான் பரமாணு அப்படின்னு கணக்கு சொல்கிறார். அப்படி சூரியன் 12 ராசிகளினுடைய ரூபமான அந்த புவன கோஷத்தை சுற்றி வரத்துக்கான அந்த டயம், அதுக்கு பேர் சம்வத்சரம். அதனால் சூரியனுடைய சஞ்சார விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்காட்டா அந்த சூரிய கதியினால் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய காலத்தோட அளவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இன்னும் இப்போ ஜென்ரலாக கிராமங்கள்லாம் பார்த்தா கூட சூரியன் அதுவும் மேலே வந்துட்டான், உச்சிக்கு வந்துட்டான்ப்பா, மணி 12 ஆகிடுது அப்படின்னு ஒரு டயத்தை கணக்கு சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி சூரிய கதியை வச்சு தான் இந்த காலத்தினுடைய பிரிவுகளெல்லாம் பற்றி கணக்கிடுறா. ஒரு காரிய வஸ்துவனுடைய கடைசி அம்சம் அவ்வளோதான். இத்தினூண்டு ஒரு சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்த மணலில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஃபர்தர் பீசஸ் அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அதை நம்ம பிரிக்கவே முடியாது. அந்த நுண்ணிய அளவு, அதுக்கு பேர் பரமாணு. இதுதான் காலத்தினுடைய கடைசி சூக்ஷ்ம ரூபம். இதுதான் கடைசி எல்லை, ஸ்மாலஸ்ட்லேயும் ஸ்மாலஸ்ட்டு. இது அதே மாதிரி காலத்துக்கு மேலான டாப்பானது அது என்னன்னு பார்த்தா பரம மகத் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுதான் சம்வத்சரம், மேலானது. சம்வத்சரம்னு சொல்லக்கூடியது மேலளவு, பரமாணுன்னு சொல்லக்கூடியது கீழளவு. யுகம் மன்வந்தரம் முதல் பரார்த்தம் வரையில் பல பிரிவுகள் இருக்குது. பல சம்வத்சரங்கள் சேர்ந்தது ஒரு யுகம், பல யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம், பல மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு கல்பம், பல கல்பம் ஒரு பரார்த்தம். இப்படி அனைத்தும் சம்வத்சரத்தினுடைய தொகுதி தான். அதனால் அவைகளை மேற்பட்ட அவயவங்களாக எடுத்துக்கொள்வது இல்லை. இதுவே வஸ்துக்களின் மேன்மை தாழ்மையும் காலத்தின் மேன்மை தாழ்மையும் ஆகும். இப்போது இவைகளுக்கு இடையில் உள்ள வஸ்துக்களோட பிரிவையும் அதனால் ஊகிக்கக்கூடிய காலத்தினுடைய பிரிவுகளை பற்றும் பார்க்கலாம். இப்போ பரமாணுன்னு பார்த்தோம். அது இப்போ 2 பரமாணு சேர்ந்தால் ஒரு அணு, 3 அணு சேர்ந்தால் ஒரு திரிசரேணு. திரிசரேணு எப்படின்னாக்க வீட்டிலலாம் ஜன்னல் இருக்கும். அந்த ஜன்னல் வழியாக சூரிய வெளிச்சம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த சூரிய வெளிச்சம் அப்படியே ஒரு ரேஸ் தெரியும். அந்த ரேஸுக்குள்ளே நிறைய தூசுகள்லாம் அப்படியே பறந்துன்னு இருக்கும். அதுதான் திரிசரேணு அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த திரிசரேணுன்னு சொல்கிறது அது அந்த தூசு மாதிரி இருக்கிறது மேலே தான் போகுமே தவிர கீழே இறங்கியே நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. அது மாதிரி அந்த 3 திரிசரேணு சேர்ந்தது ஒரு திருடி அப்படின்னு சொல்கிறேன். 100 திருடி சேர்ந்தது ஒரு வேதம், 3 வேதம் ஒரு லவம், 3 லவங்கள்னு சொல்கிறது ஒரு நிமிஷம், 3 நிமிஷம்னு சொல்கிறது ஒரு க்ஷணம். ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஒரு க்ஷணத்தில் வந்துடுறேன் அப்படிம்போம். ஆனால் அதனுடைய ஃபர்தரான இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தெரியாது. 5 க்ஷணங்கள்னு சொல்கிறது ஒரு காஷ்டை, 15 காஷ்டைன்னு சொல்கிறது ஒரு லகு, 15 லகுன்னு சொல்கிறது ஒரு நாழிகை, 2 நாழிகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு முகூர்த்தம், 6 அல்லது 7 நாழிகையெல்லாம் கொண்டது ஒரு பிரகரம். அதை தான் யாமம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ திதிகளுக்கெல்லாம் விருத்தி என்றும் க்ஷயம் என்றும் 2 விதமான வகை உண்டு. விருத்தியில் 7 நாழிகைன்னு சொல்கிறது ஒரு யாமம், க்ஷயத்தில் 6 நாழிகைன்னு சொல்கிறது ஒரு
யாமம். இந்த கணக்கு பண்ணும்போது இந்த யாமத்தை இந்த 6-7 நாழிகையை பார்க்கும்போது கார்த்தாலையும் சாயந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த 2 முகூர்த்தங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி கணக்குகள் எல்லாம் மனுஷாளுக்கான காலத்தினுடைய பிரிவு. இப்போது இந்த நாழிகையை எப்படி கணக்கிடுறா அப்படின்னு பார்க்கலாம். பழைய காலத்தில் தோலா பழம் அப்படின்னு எல்லாம் அளவுகள்லாம் உண்டு. அது மாதிரி 12 பழம் எடை உள்ள ஒரு தாமிரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் 20 குண்டுமணி அளவு தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு 4 இன்ச்சு நீளமாக இருக்கிற ஒரு ஊசியால் ஒரு ஓட்டையை போட்டுட்டு அந்த பாத்திரத்தை ஒரு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்க வச்சா அப்போ அந்த பாத்திரம் அந்த ஓட்டை வழியாக ஜலம் உள்ளே அது ஃபில்லப் ஆகும் இல்லையா, அப்போது அது எத்தனை காலம் எடுத்துக்கிறதோ அதுதான் ஒரு நாழிகை. அந்த நாழிகை 6-7 சேர்ந்தது தான் ஒரு யாமம். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். 4 யாமம் சேர்ந்தது அதாவது மனுஷாளுக்கு ஒரு பகல், ஒரு நாள் ராத்திரிக்கு 4 யாமம் பகலுக்கு, அதே மாதிரி ராத்திரிக்கும் 4 தான். ஆக மொத்தம் 2 சேர்ந்தது ஒரு நாள். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 8 யாமம். 15 நாள் கொண்டது ஒரு பட்சம். அது சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம். 2 பட்சங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு மாதம். இதெல்லாம் மனுஷர்களுக்கான கணக்கு தான். பித்ரு தேவர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நாள். அதை தான் அஹோராத்திரம்னு சொல்கிறா. அதில் சுக்லபட்சம் அவளுக்கு பகலாக இருக்குது. சுக்லபட்சம் நமக்கு எத்தனை நாளைக்கு? 15 நாள். கிருஷ்ணபட்சங்கிறது அவளுக்கு ராத்திரியாக இருக்குது. கிருஷ்ணபட்சம் நமக்கு 15 நாள். அப்போது நம்மளுடைய ஒரு மாதம் பித்ருக்களுக்கு ஒரு நாள். 2 மாதம் சேர்ந்தது ஒரு ருது. 6 மாதம் அதாவது 3 ருது சேர்ந்தால் ஒரு அயனம். அது தட்சிணாயனம் உத்தராயணம். தட்சிணாயனம் 6 மாதம், உத்தராயணம் 6 மாதம். தட்சிணாயனம் தேவர்களுக்கெல்லாம் ராத்திரி, உத்தராயணமெல்லாம் அவளுக்கு பகல் நேரம். அவளுக்கு 12 மாதங்கள் சேர்ந்தால் அதாவது 2 அயனம். அது மனுஷாளுக்கு ஒரு வருஷம். அதுவே சம்வத்சரம். ஆக மனிதர்களுடைய 12 மாதங்கள் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். மனுஷ கணக்குப்படி 100 வருஷங்கள் மனுஷாளுக்கு பரமமான ஆயுசு அப்படின்னு சொல்கிறா. பித்திருக்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் அவாவா கணக்குப்படியே அந்த 15 அகோராத்திரம் ஒரு பட்சங்கிறது, அப்புறம் 2 பட்சம் 6 மாதம் அயனம் 12 மாதம் சம்வத்சரம், அப்படி இதே மாதிரி கணக்குகள் தான். ஆனால் அவா கணக்குப்படி அதை கணக்கு பண்ணுறா. காலஸ்வரூபியான சூரிய பகவான் திங்கள் செவ்வாய் போன்ற பல கிரகங்கள், அஸ்வினி நட்சத்திரங்கள் போன்ற மற்ற நட்சத்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் காலச்சக்கரத்திலேருந்து பரமாணு முதல் வருஷம் வரை உள்ள காலத்தினுடைய கணக்கால் இந்த ஜகத்தை சுற்றி சுற்றி வரான். இப்படி சொல்லிய அந்த சூரிய கதியில் சம்வத்சர சுரூபமான அந்த காலத்துக்கு சம்வத்சரம், பரிவத்சரம், இடாவக்சரம், அணுவக்சரம், வக்சரம் அப்படின்னு 5 விதங்கள் இருக்குது. இதுதான் காலத்தினுடைய சுரூபம்னு சொல்கிறார். எந்த பரம புருஷன் இப்படி காலஸ்வரூபியாக இருந்து பல வகையான காரியங்களை செய்து விதைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முளைக்கிற சக்தியை கொடுக்கறது போல சம்சாரிகளுக்கு சொர்க்கம் முதலிய பலனை யாகம் போன்ற பல சத்கர்மங்களால் கொடுத்துண்டு புருஷர்களுடைய மோகத்தை நீக்குவதற்காக ஆகாசத்தில் சூரியனுக்கு அந்தராத்மாவாக சஞ்சாரம் பண்ணுறாரோ, 5 வகையான அக்ஷரங்களை யார் உண்டு பண்ணுறாரோ அந்த தேஜோ ரூபியான சூரிய பகவானை பூஜிக்கணும். அதை கேட்ட விதுரர் கேட்குறார், மைத்ரேயரே, பித்திருக்கள், தேவர்கள், மனிதர்கள் இவாளுடைய கால கணக்கை பற்றிலாம் சொன்னேள். நீர் காலரூபியான பகவானுடைய சுரூபத்தை நன்கா தெரிஞ்சின்றவாளாச்சே. உங்களுடைய ஞான கண்ணால் அனைத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பேளே. அதனால் 3 உலகத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகளுடைய கதியெல்லாம் என்ன, அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறார். அதை கேட்டுட்டு மைத்ரேயர் சொல்கிறார், தேவ கணக்குப்படி 12,000 வருஷங்கள் கொண்டது தான் கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் அப்படின்ற விதமான 4 யுகம். இதில் 4800 வருஷங்களை கொண்டது கிருதயுகம், 3600 வருஷங்கள் கொண்டது திரேதாயுகம், 2400 வருஷங்கள் கொண்டது துவாபரயுகம், 1200 வருஷங்கள் கொண்டது கலியுகம். அதனால தான் மற்ற ஒரு வருஷத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது கலியுகத்துக்கு இந்த வருஷங்கள் கம்மி தான். அந்த யுகத்தினுடைய காலமே மற்ற யுகத்தை விட கம்மி தான். இவை எல்லாமே தேவ வருஷங்கள். ஸோ கிருதயுகத்தில்
முதல் 400 வருஷங்கள் அந்த யுகத்தினுடைய சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள். கடைசி 400 வருஷங்கள் சந்தியாம்சம் அப்படின்பா. அதே மாதிரி திரேதாயுகத்தில் முதல் 300 வருஷ சந்தி, கடைசி 300 வருஷம் சந்தியாம்சம். துவாபர யுகத்துக்கு 200 வருஷங்கள் வருஷ சந்தி, கடைசி 200 வருஷங்கள் சந்தியாம்சம். கலியுகத்தில் முதல் 100 வருஷங்கள் சந்தி, கடைசியில் 100 வருஷங்கள் சந்தியாம்சம். இந்த சந்தி சந்தியாம்சம் இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாகம்தான் யுகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த காலத்தில் தான் யுக தர்மங்கள்லாம் நன்னா பிரகாசமாக ஒளிவிட்டுண்டு இருக்கும். அதாவது அந்தந்த யுகத்துக்கு உரிய தர்மங்கள் நன்றாக நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். கிருதயுகத்தில் தர்மம் சொல்லக்கூடியது 4 காலோடு இருந்தது. மனிதர்களெல்லாம் அனுசரித்து நடந்துட்டு இருந்தது. மற்ற யுகங்கள்லாம் என்ன ஆச்சு? அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு பாதமாக குறைஞ்சு போச்சு. இந்த 3 லோகத்தை காட்டிலும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மகர்லோகம் முதல் பிரம்மலோகம் வரை 1000 சதுர்யுகங்களை கொண்டது ஒரு பகல். ராத்திரியும் அதே மாதிரி 1000 சதுர்யுகங்கள் தான். அந்த 1000 சதுர்யுகங்கள் பிரம்மதேவருடைய தூங்கக்கூடிய காலம். ராத்திரி முடிஞ்சு பகல் ஆரம்பிக்கும்போது சிருஷ்டியை பிரம்மதேவர் பண்ணுறார். அந்த பிரம்மதேவருடைய பகலில் 14 மனுக்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு மனுவினுடைய காலமும் 71 யுகங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமானது. ஒரு மன்வந்தரத்துலேயும் அந்தந்த மனுக்கள் வம்சத்தில் பிறந்த அரசர்கள், ரிஷிகள், தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதிகள், அவள் எல்லாருமே அந்த மனுக்களை அனுசரிச்சுண்டு லோகத்தை பாதுகாத்துண்டு வர. இது பிரம்மதேவரால் ஒவ்வொரு நாளும் செய்யக்கூடிய சிருஷ்டி. இது இந்த உலகத்தை விருத்தி பண்ணுறது. மனிதர்கள், பித்ருக்கள், தேவர்கள் அவள்லாம் இப்போ இதில் இந்த சிருஷ்டியில் சிருஷ்டிக்கப்படுறா. தைனந்தின சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்கிறா. இதை ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்திலையும் பரமபுருஷன் சத்துவகுணம் உள்ளவராக மனு முதலியவர்களுடைய சுரூபமாக இருந்து இந்த லோகத்தை காப்பாற்றிட்டு வர்றார். பகலோட முடிவில் பிரம்மாவுக்கு, அதாவது ராத்திரி நேரம் வரப்போகிறது இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் தமோ குணம் தலையெடுத்துட்டு படைக்கிறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு காலசக்தியினால் எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே அடக்கிண்டு எந்த வியாபாரமும் இல்லாமல் இருக்கார். அப்போது பூமி முதலிய 3 லோகங்களும் சந்திரன், சூரியன் ஆகிய இவாளுடைய பிரகாசங்கள்லாம் இல்லாமல் மறைஞ்சு போகிறது. அப்போது பகவானுடைய சக்தியான அந்த சங்கர்ஷனருடைய முகத்திலேருந்து உண்டான அக்னியினால் 3 லோகமும் எரிக்கப்படுறது. அதனுடைய தாபத்தை பொறுக்க முடியாமல் பிருகு போன்ற மகரிஷிகள் எல்லாம் மகரலோகத்திலேருந்து ஜனோலோகத்துக்கு போகிறா. அப்போது சமுத்திரங்கள்லாம் பிரளய காற்றுனால வேகமாக அசைக்கப்பட்டு பெரிய பெரிய அலைகள்லாம் உண்டாகி பயங்கரமாக அந்த சங்கர்ஷனால் தகிக்கக்கூடிய அந்த 3 லோகத்தையும் அப்படியே மூழ்க பண்ணிடுறது. அந்த காலத்தில் தான் அந்த ஜலத்துக்குள்ளே ஆதிசேஷன் படுக்கையில் பகவான் யோக நித்திரை பண்ணுறார். ஜனலோகத்தில் இருப்பவர்கள்லாம் அவரை சோஸ்திரம் பண்ணிட்டுருக்கா. இம்மாதிரி ராத்திரி பகல்களால் பிராணிகளுடைய வயதை விட அதிகமான பிரம்மதேவருடைய ஆயுசும் குறைஞ்சு போகிறது. அவருடைய வாழ்நாள் மற்றவளை விட நம்மளெல்லாம் விட கூட, அவ்வளோதான். ஆனால் அவருக்கும் மரணங்கிறது உண்டு. அந்த பிரம்மதேவரோட ஆயுளில் பாதி பாகத்தை பரார்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறா. முதல் பரார்த்தம் முடிஞ்சுடுத்து. இதை பிரதம பரார்த்தம் அப்படின்பா. இப்போது 2வது பரார்த்தம் நடக்கிறது. இது த்விதீய பரார்த்தம். பிரதம பரார்த்தத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பிராக்மம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பெரிய கல்பம் நடந்தது. அந்த கல்பத்தில் உண்டான பிரம்மாவுக்கு சப்த பிரம்மம் அப்படிங்கிற பேர் இருந்தது. ஏன்னா வேதமயமாக இருந்ததால் அந்த பேர் ஏற்பட்டது. வேத வடிவான பிரம்மதேவர் உண்டான அந்த காலமானதால் அதுக்கு பிராம கல்பம் அப்படிங்கிற பெயர் ஏற்பட்டது. அந்த கல்பத்தினுடைய கடைசியில் உண்டான அடுத்த கல்பத்தை பாத்ம கல்பம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த கல்பத்தில் தான் பகவானுடைய நாபி குலத்திலிருந்து லோகமான அந்த பத்மம் உண்டானுச்சு. இதுதான் முதலாவது கல்பம். 2வது வராக கல்பம். அதில் பகவான் வராக அவதாரம் பண்ணுறார். ஜகத்காரணரும் உற்பத்தி இல்லாதவருமான பகவானுக்கு இந்த 2 பரார்த்தங்கள் அடங்கிய பிரம்மதேவரனுடைய ஆயுள்
ஒரு நிமிஷம்தான். பகவானுக்கு இத்தனை ஆயுள் இருக்கிற பிரம்மதேவருடைய ஆயுசு ஒரே ஒரு நிமிஷமா அப்படின்னா பாருங்க, கணக்கே பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு சர்வமும் அவர் தான், அவர்கிட்டேருந்து தான் எல்லாமே வருது. அவருக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாதே. அவருடைய காலத்தை யாரால் கணக்கிட முடியும்? பகவான் ஆதி அந்தம் காலம் ஆகியவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனால் பிரம்மா முதல் மற்ற அனைவருமே காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டவா தான். பகவான் அனாதியானவர் தான், இருந்தாலும் காலத்துக்கு உட்படணும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தான். அவர் பிரகிருதி சம்பந்தமான நாம ரூபங்கள் உள்ளவர் அல்ல. ஹிரண்ய கர்ப்பரான பிரம்மா முதல் அனைவரும் ஆதி அந்தம் உள்ளவர்களே. பகவானுக்கு ஏன் நாமரூபம் இல்லை? பிரபஞ்சமே அவன்தானே. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாமரூபமும் பகவானோடது தானே அப்படின்னு நினைக்கலாம். மண்ணானது குடம் மடக்கு என உருமாறி பல பெயர்களை அடைகிறது. அதுபோலத்தான் பகவானும் அனைத்தையும் அடைகிறான். பகவான் தன் சங்கல்பத்தினால இந்த லோகத்தை உண்டாக்கி அந்த நாம ரூபத்திற்கு தானே விஷயமாகிறான். இதெல்லாம் பகவானுடைய லீலை தான், சங்கல்பந்தான். அதனால் பகவான் காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இல்லை. காலம் அனைவருக்கும் பிரபு. ஆனால் பரமாத்மாவுக்கு அது பிரபுவாக முடியுமா? மகத்தத்துவம் முதலிய ஆவரணங்கள் உள்ளதான அந்த அண்ட கோஷமானது 50 கோடி விஸ்தாரம் உள்ளது. இது மூல பிரகிருதியில் ஒரு பரமாணு போன்றது. 50 கோடி விஸ்தாரம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று மூல பிரகிருதிக்கு ஒரு குட்டி பீசான். மகத் முதலிய சமஸ்த காரண வஸ்துக்களுக்கும் காரணமான அழியாத மூல பிரகிருதி பகவானனுடைய சரீரம் அப்படின்னு சொல்கிறா. கோடிக்கணக்கான அண்டங்களும் எதனிடத்தில் பிரவேசித்து பரமாணுக்கள் போல தோன்றுகிறதோ அவருக்கு காலம் பிரபுவாக ஆக முடியுமா? அது அவருக்கு உட்பட்டதுதான் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. அடுத்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மாவினுடைய பிரபஞ்ச படைப்பை பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.